کوئی شک نہیں آئندہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے 26ویں آئینی ترامیم کا میڈیا میں زیر گردش ڈرافٹ اصل نہیں بلاول بھٹو کہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے حکومت اور مولانا فضل الرحمان آن بورڈ ہیں بس پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا ترامیم پاس کرانے کے لیے ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں منحرف فریقین کو ووٹ کا حق دینے کے لیے ترامیم کر رہے ہیں آئینی ترامیم کے لیے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ چاہیے نمبرز پورے ہو جائیں تو حکومت وفاقی کابینہ میں ڈرافٹ سامنے لائے گی اپنا ڈرافٹ مولانا فضل الرحمان سے شیئر کیا فضل الرحمان بھی اپنا ڈرافٹ ہم سے شیئر کریں گے کوشش ہوگی آئینی ترامیم کو حقیقت میں تبدیل کر لیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ججز کا تقرر جج ہی کرے حکومت خود کہہ رہی ہے ان کے پاس بھی ابھی کوئی آفیشیل ڈرافٹ نہیں کامران مرتضیٰ کہتے ہیں حکومت کہتی ہے ہمارا ڈرافٹ وہ ہوگا جو کابینہ منظور کرے گی حکومت ڈرافٹ لائے اسمبلی میں پیش کرے پھر مشاورت کا وقت دے ترامیم کی بات کی گئی تو 56 نکات تھے جو کبھی زیادہ کبھی کم ہو رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ بار کونسلز کو بھی مسودہ بھیجوائیں اتفاق پیدا کریں عام قانون کے لیے بھی وقت درکار ہوتا ہے یہ آئینی ترامیم ہے مولانا فضل الرحمان کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز سابق صدر عارف علوی کی سربراہ JUI کے گھر آمد مولانا فضل الرحمان اور عارف علوی نے ملاقات کے دوران آئینی ترامیم کے مجوزات تجویز کا جائزہ لیا اہم سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال ملاقات میں سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں نمبرز پورے ہوں گے تو آئینی ترامیم ہو جائے گی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نمبر پورے کرنے کے لیے مشاورت جاری ہے مولانا فضل الرحمان پرانے اتحادی ہیں ان کو ملا کر ہمارے ووٹ 211 بنتے ہیں امید تھی مولانا فضل الرحمان ساتھ دیں گے لیکن ان کے کچھ تحفظات تھے آئینی ترامیم پر PTI کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے ورکنگ ڈرافٹ پر ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں بیرسٹر عقیل ملک کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہتے ہیں عدالتی اصلاحات میں کام کرنے کی ضرورت ہے یہ آئینی ترامیم کسی ایک مخصوص شخص کے لیے نہیں حکومت کے پاس نمبر پورے تھے لیکن کچھ مزید لوگوں کو اعتماد میں لینا تھا شعیب شاہی نے کہا حکومت میں موجود لوگوں کے پاس مینڈیٹ نہیں PTI نے کبھی اس آئینی ترامیم کی حمایت نہیں کی بنیادی حقوق کا اگر خاتمہ کیا گیا تو پیچھے کیا رہ جائے گا افغان قونصلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران سفارتی پروٹوکول کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ڈھٹائی سے بیٹھے رہے علی گنڈاپور نے قونصلیٹ کے عہدیداروں کو رحمت العالمین کانفرنسز میں پشاور میں دعوت دی تھی ماہرین کے مطابق محب اللہ شاکر کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر پاکستان سے بھیجا جائے محب اللہ شاکر کو سفارتکاری اصولوں کے خلاف ورزی پر ڈیمارش دینا چاہیے ازر گناہ بدتر از گناہ افغان قونصل جنرل نے کہا قومی ترانے کے لیے اس لیے ہی کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ اس میں موسیقی تھی اگر موسیقی نہ ہوتی تو کھڑے ہوتے اور سینے پر ہاتھ رکھتے پاکستانی قوم کی بے عزتی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا افغان قونصل جنرل کا قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہ ہونے کا معاملہ دفتر خارجہ کا افغان حکام سے شدید احتجاج ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسلام آباد اور کابل میں افغان حکام تک اپنا احتجاج پہنچا رہے ہیں میزبان ملک کے قومی ترانے کی بے حرمتی سفارتی اصولوں کی خلاف ورزی ہے افغانستان کے قائم مقام قونصل جنرل کا فعل قابل مذمت ہے ذرائع کے مطابق قومی ترانے کی بے ادبی کرانے والے افغان عہدیدار کی دستاویز مکمل نہیں محب اللہ شاکر کے پاس نہ افغانی پاسپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی دوسری دستاویز POR کارڈ ایکسپائر ہو چکے وزارت داخلہ نے توسیع نہیں دی آقائے دو جہاں کی ولادت با سعادت کا جشن مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا فضائے درود و سلام سے معطر عمارتیں اور گھروں روشنیوں سے منور رہے ملک بھر میں سیرت النبی کے موضوع پر سیمینارز کانفرنسز اور محافل نعت کا اہتمام راولپنڈی اسلام آباد کراچی پشاور لاہور آزاد کشمیر سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں اور جلوس پنجاب میں اٹک سے ڈیرہ غازی خان تک شہر شہر جلوس خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان سے چترال تک ریلیاں سندھ میں کشمور سے کراچی تک مذہبی تقریبات بلوچستان کے تولوئرز میں بھی میلاد النبی کے جلوس نکالے گئے آزاد کشمیر میں نیلم کے پہاڑوں سے بھمبر کے میدانوں تک جلوس گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بھی مذہبی تقریبات سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ملک بھر میں چراغاں کیا گیا
आईनी तरमीम जरूर होगी, पीटीआई ने भी दिसंबर तक वक्त मांगा है। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासतदानों का एहतसाब होता है और तनख्वाह सिर्फ 2 लाख होती है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई सीक्रेट नहीं। जजेस तकर्री का सारा मामला जुडिशरी के पास है। आईनी तरमीम के मुसवदे को राज नहीं रखा गया। आईनी तरमीम का मकसद एहतसाब नहीं, दारों में तवाज़ुन लाना है। बानी पीटीआई ने इतनी वारदातें की कि उनके लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं। बानी पीटीआई अपने आप को हर चीज का महवर समझते हैं। 9 मई को बगावत की कोशिश की गई। बानी पीटीआई जब से कैद हैं कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। ख्वाजा आसिफ के साथ आईनी तरमीम से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ पार्लियामान की खसूसी कमेटी का हिस्सा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम पर रजामंद नहीं हुई। जब मुसवदा या तजवीज पैकेज दिखाया नहीं गया तो रजामंदी की बात दुरुस्त नहीं। हमने हुकूमत से ड्राफ्ट या वर्किंग पेपर मांगा था ताकि तफसीलात तो सामने आए। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती है, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है। इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शरायत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। आईनी तरमीम में बिल लाना तो दूर की बात, उन्होंने सोचा भी कैसे जब तक हम हैं ये ऐसा बिल पेश नहीं कर सकते। वज़ीर आला के पी अली गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम लाने वालों को शर्म आनी चाहिए। हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। ये जमहूरियत पर हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। पहले हम इनको पार्लियामेंट में, फिर अदलिया के जरिए शिकस्त देंगे। आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के नाम को पख्तूनख्वा कर दिया जाए। एएनपी मुशावरती कमेटी मुतालबा। इजलास के बाद इलामिया में कहा इन आईनी तरमीम की हिमायत करेंगे जो 1973 के आइन से मुतजादिम हो ना हो। 18वीं आईनी तरमीम के लिए नुकसानदेह तरमीम की भरपूर मुखालफत करेंगे। अगर तरमीम में आईनी ओहदेदारों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी तो मुखालफत करेंगे। ऐसी किसी भी आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे जो शख्सी आज़ादी के खिलाफ हो। आईनी तरमीम के जरिए सियासी कारकुनान की फौजी अदालतों में ट्रायल की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत के क़याम का खैर मकदम। रात के अंधेरे में आईनी तरमीम की जा रही है। शाहिद कक्का नवासी कहते हैं आप मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। आईनी तरमीम अवाम के सामने रखी जानी चाहिए। आईनी तरमीम से जुडिशरी को खत्म किया जा रहा है। सबसे पूछा है, किसी ने मुसवदा नहीं देखा। मुल्क की तारीख में 5 दफा कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर आईनी तरमीम पास कराने की कोशिश की गई। इस तरमीम के बाद कोई जुडिशरी नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म 21 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में शिरकत के लिए अमरीका जाएंगे। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। खिताब में फ़लस्तीन, कश्मीर, अफगानिस्तान, दहशतगर्दी के इशूज को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल से मुतल्लिक़ खिताब में नकात शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब करेंगे। IMF, वर्ल्ड बैंक, बांग्लादेश, मालदीव और तुर्की के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म सरबराहान के इज़ाज़ में अमरीकी सदर के इस्तकबालिया में शिरकत करेंगे। रूस के नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। रूसी मेहमान सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और रूस में तजारत, तवानाई, मालियात और सनत पर मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ताना और बामी एतमाद पर मबनी ताल्लुकात हैं जो तजारत, तवानाई और रवाबत समेत कसीरुल जहती दो तरफा ताउन में झलकते हैं। दौरा दोनों ममालिक में दरमियान मजीद करीबी ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात को फ़रोग़ देने के अज़म के आगाज़ खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील साबित होगा। अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश का केस, आसिफ मर्चेंट लॉ का अदालत में इल्जामात से इंकार। अदालत का मजीद तहकीकात तक आसिफ मर्चेंट लॉ को ज़ेर हिरासत रखने का हुक्म। आसिफ मर्चेंट लॉ पर अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश और अमरीका में दहशतगर्दी की कोशिश के इल्जामात। आसिफ मर्चेंट लॉ को 15 जुलाई को रियासत टेक्सास में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। नैब आइंदा अरकान असम्बली के खिलाफ गुमनाम और जाली नामों से दर्ज दरख्वास्तों पर कार्रवाई नहीं करेगा। गलत और बेबुनियाद दरख्वास्तों पर दरख्वास्त दहिंदा के खिलाफ कार्रवाई होगी।
डिप्टी चेयरमैन नैब की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। सुहेल नासिर की गवर्नर पंजाब का एहतसाब सहूलत सेल पर तफसीली ब्रीफिंग। सरदार सलीम ने चेयरमैन नैब की ज़ेरे निगरानी इदारे में की गई इस्लाहात को सराहा। कहा मुल्क में तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। मियां कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुकर्रर। तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मुर्तजा वहाब को मुबारकबाद। कहा मुर्तजा वहाब की बतौर तर्जुमान तैनाती खुश आइंद है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की खिदमात नाकाबिले फरामोश।